Hello, dear viewers and the students of class 10 of Jonokolan High School. I hope all of you are well. I am also fine. At the moment, I am going to take my class. In this Corona pandemic, according to a decision of government, I have to take almost 3 classes in a day. So this is my first class of this day. I hope all the students are ready to participate in my class. Dear students, you know, I am continuing the discussion of completing sentence. It is now almost ending position. So, at the moment, I shall discuss some proverbs which are very important in your answering examination. No more talking. So, take your script and pens and write down the proverbs that I have written on the board. At first, write down please. A drowning man dash. A drowning man dash. Answerটা হবে catches at a straw. ডুবন্ত লোক বা পানিতে পড়া লোক খড়কুটো ধরে বাঁচতে চায়। Number 2, united we stand. United we stand. After that, divided we fall. Answerটা হবে divided we fall. তোমরা লিখো, এগুলি পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। Number 3, all that glitters. All that glitters is not gold. Number 4, faults are thick. Fault মানে দোষ। Faults are thick where love is thin. দেখতে নারী চলন বাঁকা। এটা অবশ্যই অনেকে পারে, আমি মুখস্থ করে দিয়েছি তোমাদেরকে। A man is known by the company he keeps. তারপরেটা, a tree is known by its fruit. A tree is known by its fruit. বৃক্ষ তোর নাম কি? ফলেই পরিচয়। A friend in need, প্রশ্নের অংশটুকু, a friend in need, উত্তর অংশটুকু, is a friend indeed. তারপরে, an idle brain is the devil's workshop. An idle brain is the devil's workshop. অলস মস্তিষ্কে শয়তানের কারখানা। এটা প্রায় আসে পরীক্ষায় দেখা যায়। তারপরটা, too many cooks spoil the broth. Too many cooks spoil the broth. অর্থাৎ অতি সন্ন্যাসীতে গাজর নষ্ট। তারপর, narrow fiddlers while, প্রশ্নের অংশ, narrow fiddlers FIDDLES while Rome burns. বাংলা অর্থ যদি আমরা দাগ করাই, কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ। many a little makes a mickle. এটা নবম শ্রেণীতে আলোচনা করেছি, আশা করি অনেকের মনে পড়ে।
10-এর লাঠি 1-এর ভুজা। তারপর uneasy lies the head that wears a crown, অর্থাৎ যার গা তার ব্যথা, যার ঘা তার ব্যথা। I hope you have written. This is very important for your examination. You must memorize because there is no rule to understand or to mind it. So you must memorize. You must follow that the its word spelling. Otherwise, you will not get any marks. So here are almost 12 sentences I have given. I hope everybody will memorize. Now I am going to erase that. Last class, in completing sentence, I discussed WS question. You can recall it. I have discussed WS question. Firstly, place and then time. Now, I am going to discuss some sentence. It is Bangladesh. It is Bangladesh. In Bangladesh again, you can mind it place or object. স্থানও বলতে পারো, বস্তুও বলতে পারো। তাহলে তার জন্য তুমি where দিতে পারো, আবার which দেয়া যেতে পারে। Where can be used or which can be used. যদি তুমি সাবজেক্ট দিয়ে কাজ করাতে চাও তাহলে where ইউজ করতে পারবে। Where I live. সাবজেক্ট দিয়ে where যখন আমি ইউজ করেছি তখন আমি সাবজেক্ট দিয়ে কাজ করেছি যেখানে আমি বাস করি। আবার বাংলাদেশকে which দিয়ে যদি আমি করি তাহলে এই বাংলাদেশ দিয়ে কিছু একটা করতে হবে তার দ্বারাই। তাহলে which is a small country. I have discussed this matter last class. Now today, now you have to do another one. It is I. This is common sentence. Almost every examination it is seen. It is I. তাহলে I কে দিয়ে তুমি প্রশ্ন করো আইটা কি? একটা ব্যক্তি, আর ব্যক্তির রিপ্লেসে আমরা কি দিতে পারবো? হু। যদি আমরা এটা গত ক্লাসে আলোচনা করিনি, আজকে আলোচনা শুরু করেছি। It is I who am a student. যে একজন ছাত্র। কিন্তু অনেকে একটা জিনিস ভুলচুক করে, এখানে ইজ বসিয়ে দেয়। যেহেতু সাবজেক্ট আই আর আই এর পরে স্বভাবতই এম বসে। তো আশা করি বুঝতে পেরেছো।
তাহলে ইট ইজ আই হু এম এ স্টুডেন্ট। আরও তোমার মতো করে তুমি সেন্টেন্স দিয়ে এটা পূরণ করতে পারবে। যদি বলা হয় ইট ইজ শি, তারপরও সেটা ব্যক্তি হু, এবার শি এর সাথে বসছে ইজ, হু ইজ এ স্টুডেন্ট, as you are a student লেখাই ভালো হয়ে গেল। তো আমি আজকে এই বিষয়টা আলোচনা করেছি, হু এর বিষয়টা। এই যে দেখতে পাচ্ছ, হু সবসময় ব্যক্তির পরিবর্তে বসে, ব্যক্তি জাতীয়। ইট ইজ কামাল, ইট ইজ আই, ইট ইজ হি, অর্থাৎ ব্যক্তি বিষয়ক যদি কোনো কিছু থাকে তাহলে তোমাকে হু দিয়ে ওই রিজনেবল অ্যান্সারটা তোমাকে দিতে হবে। তো আশা করি তোমরা পড়াশোনা করছো, পড়াশোনা চালিয়ে যাও, পাশাপাশি আমাদের ক্লাসগুলি তোমরা দেখো। আমার মনে হয় না সবাই সঠিকভাবে ক্লাসগুলি দেখতে পারো, অনেকে কেটে কেটে বা অনেক সময় আর স্যার কি বলছি এটার ইম্পর্টেন্সটাই বা কি সেটা অনেকেই লক্ষ্য করো না, আমরা বুঝি। তারপরও সরকারি সিদ্ধান্ত, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের ক্লাস নিতে হবে। তো আমি মনে করি না আমার ক্লাস থেকে কিছু যে আসবেন। তোমরা যদি ক্লাসটা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করো, অন্তত একটা ওয়ার্ড, একটা সেন্টেন্স যদি শিখতে পারো, তাহলে তোমার পরীক্ষায় কাজ দিবে। অনলাইনে ক্লাসের সরাসরি তোমরা দেখতে পাও। আসলে আমাকে বুঝতে হবে যে আমার স্টুডেন্ট আমার ক্লাসটাকে বুঝতে পারবে কি। যে আমি দেখো, আমি 12টা বাকি দিয়েছি, এগুলি যদি তুমি বাড়িতে পড়ো, পরীক্ষা অবশ্যই থাকবে। তোমাকে অনেক পরীক্ষা দিতে হবে, এরপর থেকে অন্তত 2টো পরীক্ষায় অ্যাটেন্ড করতে হবে। কোনো না কোনো পরীক্ষায় 12টা থেকে একটা সেন্টেন্স অবশ্যই পাবে। তো আশা করি অনলাইন ক্লাসের গুরুত্ব আছে। তোমরা যদি তোমাদের কোনো সমস্যা থাকে, তোমরা ফোন আছে, ফোনে কথা বলতে পারো, বা হোয়াটসঅ্যাপে তোমরা লিখতে পারো। আমি তো দূর থেকে বলতে পারবো না যে আমার ক্লাসটাকে দেখতে পাচ্ছ কি বা না, নাকি শূন্য ক্লাসটা ছেড়ে দিচ্ছি। আশা করি যারা দেখতে পাচ্ছ তারা রাইট কমেন্ট বা অন্য কিছু লেখার দরকার নেই, সেটা আমাদের প্রয়োজন না। আমাদের তো ক্লাস নিতে হবে, এটা আমাদের গুরু দায়িত্ব। তোমরা দেখো বা নাই দেখো, সুতরাং তোমরা দেখবেই না বা কেন, আমরা তো তোমাদের জন্যই শ্রম দিচ্ছি। একটা ক্লাস করতে আমাকে অনেক প্রস্তুতি নিতে হবে। অনেক প্রস্তুতি বলতে মোবাইল ডাটা, তারপর সব একটা সিচুয়েশন কভার করতে অনেক পরিশ্রমের প্রয়োজন। যাক, আশা করি তোমরা ক্লাস দেখবে, পড়াশোনা করবে, সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমি আজকে আমার ক্লাস শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।